Good morning students. Now we will discuss about sexual reproduction. Sexual reproduction means fusion of male and female gametes and give rise to a new young ones or offspring is called sexual reproduction. We are also familiar with the modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. Here two individual means male individuals and female individuals. Male individual gives a male gametes and female individual gives a female gametes. The male and female gametes fuse together and give rise to a new individual, that is called sexual reproduction. Bulls alone cannot produce new calves, nor can hens alone produce new chicks. Bulls is a male individuals. The male individual cannot produce new young ones because that is only male individual. At the same time, hen is a female individual. That female individual cannot give rise to a new individuals. In such cases, both sex, male and females, are needed to produce new generation. So, two individual must be involved in the sexual reproduction. One is male and females. Okay. What is the significance of this sexual mode of reproduction? What is the significance or importance? Important is a variation. Variation is the main importance. Variation is the main importance. In sexual reproduction, variation is the main or important significance. Are there any limitation of the sexual mode of reproduction which we have been discussing above? Any limitation is there? Why the sexual mode of reproduction? Next, why the sexual mode of reproduction? The creation of two new cells creation from one involves copying of DNA as well as of the cellular apparatus. Two cells created or produced from one cells involving copying of DNAs. DNA copying as well as the cellular apparatus. Cellular apparatus copying out. That's the same time cellular apparatus also copied. Cellular apparatus also copied. Especially DNA copying mechanisms, as we have noted, cannot be absolutely accurate. Here the DNA copying mechanism we have noted cannot be absolutely accurate. Absolute means correct. Accurate means speed. Slow and some errors may be occurs. And the resultant errors are source of variation in a population of organisms. So, the error resulted is a variation in a population. Note it, variation. That variation is the main significance of the sexual reproduction. Every individual organism cannot be protected by variation. Here, every individual organism cannot be protected by variation, but in a population, variation are useful for ensuring the survival of the species. எந்த ஒரு தனிப்பட்ட உயிரினத்தையும் நாம் வேரியேஷன்லேருந்து பாதுகாக்க முடியாதுங்கிறாங்க. பட் பாப்புலேஷனில் வேரியேஷனுங்கிறது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க. சரியா, அதனுடைய கூட்டங்களில் பாப்புலேஷனில் வந்து வேரியேஷன் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். என்ன பண்ணுது அப்படின்னா என்கரேஜிங் பண்ணுது, அது என்ஷூரிங் பண்ணுது. எதை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சர்வைவல் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ். அந்த சிற்றினங்கள் வாழ்வதற்கான ஒரு நம்பகத்தன்மை, உரித்தன்மையை கொடுப்பதற்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா வேரியேஷன் இஸ் எ மஸ்ட் இன் எ ஸ்பீசிஸ் ஆர் எ பாப்புலேஷன். It would therefore make sense if organisms come up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. It would be therefore make sense. இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது எதிலிருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மோடில் வரக்கூடிய
அனிமல்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வேரியேஷன் இருக்கும். மோர் அண்ட் மோர் வேரியேஷன் டு பி ஜெனரேட்டட், உருவாக்கப்படும், உற்பத்தி செய்யப்படும் அப்படிங்கிறாங்க. செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் இந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது நிறையா உருவாகும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த வேரியேஷன் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ். சரிங்களா? செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மெயின் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இஸ் என்னதுங்க? வேரியேஷன். ஒயில் த டிஎன்ஏ காப்பிங் மெக்கானிசம்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்குறோம். டிஎன்ஏ வந்து காப்பிங் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். சிங்கிள் செல்ஸ்லேருந்து 2 செல்ஸை டிவைட் ஆகும். அப்போ அடுத்த டைமில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டிஎன்ஏ காப்பிங் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்படி டிஎன்ஏ ஒயில் த டிஎன்ஏ காப்பிங் மெக்கானிசம், அந்த டிஎன்ஏ காப்பிங் மெக்கானிசம் நடக்கும்போது ஆர் நாட் அப்சல்யூட்லி அக்யூரேட், என்ன நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாகவும் கரெக்டாகவும் நடக்காதுன்னு இருக்காங்க. தெர் ஆர் எ ப்ரீசியஸ் எனப் டு மேக் த ஜெனரேஷன் ஆஃப் வேரியேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பீடாகவும் கரெக்டாகவும் நடக்காதனால தான் அந்த காப்பிங் டிஎன்ஏ காப்பிங் மெக்கானிசம் ஸ்பீடாகவோ அல்லது அக்யூரேட்டாகவோ நடக்காதனால தான் என்ன இங்கே உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது உருவாகுதுங்க. சரிங்களா? வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது உருவாகுது. த ஜெனரேஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் எ ஃபேர்லி ஸ்லோ ப்ராசஸ். சரிங்களா? இந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோவாக நடக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணமாக இருக்குது. எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ காப்பிங் மெக்கானிசம் வந்து நாட் அப்சல்யூட்லி அண்டு அக்யூரேட், ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் சரியாகவும் நடக்காதனால தான் நமக்கு இந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ்ஸு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த வேரியேஷன் தான் நமக்கு அடாப்டேஷன் ஃபீச்சர்ஸாக இருக்குங்க அனிமல்ஸுக்கு. இப் த டிஎன்ஏ காப்பிங் மெக்கானிசம் வேர் டு பி லெஸ் அக்யூரேட், த டிஎன்ஏ காப்பிங் மெக்கானிசம் வேர் டு பி லெஸ் அக்யூரேட், many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. இப்போ இந்த டிஎன்ஏ மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப லெஸ் அக்யூரேட்டாக ரொம்ப லோவான எரர் நிறையா இருந்தது அப்படின்னா இது என்ன நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா அந்த ரிசல்டன்ட் டிஎன்ஏ காப்பீஸ் என்ன பண்ணாதுன்னு சொல்லிங்கன்னா அந்த செல்லுலர் அப்பரேட்டஸ்குள்ளே ஆக்ட் பண்ணாமல் என்ன ஆயிரும்னா ஃப்யூச்சரில் டை ஆயிரும் அப்படிங்கிறாங்க. சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? என்ன ஆயிரும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டை ஆயிடுவாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? ரைட்டுங்க, இறந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அக்யூரேட்டாக நடக்காமல் போகிறதுனால தான் நமக்கு வேரியேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. லெஸ் அக்யூரேட்டாக நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஎன்ஏவை எரர் ஆகி ஃப்யூச்சரில் வந்து என்ன ஆயிரும்னா டெத் ஆயிரும், டை ஆயிருந்தாங்க. ஸோ ஹவு கேன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் வேரியேஷன் அல்லது வேரியன்ஸ் பி ஸ்பீடு அப்? ஸோ இப்படி நடக்கக்கூடிய அந்த வேரியேஷனை எப்படி நம்ம ஸ்பீடப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஈச் நியூ வேரியேஷன் இஸ் மேட் இன் எ டிஎன்ஏ காப்பிங் தட் ஆல்ரெடி ஹேஸ் வேரியேஷன் அக்குமுலேட்டட். Variation has accumulated. So how can the process of making variation be speeded up? Each new variation is made in a DNA copy that already has variation accumulated from previous generation. ஸோ அந்த டிஎன்ஏவில் ஆல்ரெடி என்ன நடந்திருக்கும் சொல்லினா இதே மாதிரியான வேரியேஷன் நடந்திருக்குது. ஸோ அந்த வேரியேஷன் ஆல்ரெடி அக்குமுலேட் ஆகிருக்குது. அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்ஏவை காப்பி பண்ணும்போது சேம் எரர் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நடந்துகிட்டே இருக்குது. தஸ் 2 different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variation. ஸோ இந்த 2 பேரண்ட்ஸில் என்ன நடக்கும்னு சொல்லினா கொஞ்சம் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்டே இருக்குது. சின்ஸ் ஆல் ஆஃப் தீஸ் வேரியேஷன் ஆர் in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effect. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது லிவிங் ஆர்கானிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு பேட் ஹேபிட்டுக்கும் நமக்கு ஷூரிட்டி இல்லாமல் பெனிஃபிட் ஆனது அப்படிங்கிறாங்க. கம்மிங் வேரியேஷன் ஃப்ரம் 2 or more individuals would thus create a new combination of variants. ஸோ இந்த மாதிரியான வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது 2 or more இண்டிவிஜுவல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கும்போது என்ன கிடைக்கும்னா நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் அல்லது வேரியன்ட்ஸ், நியூ காம்பினேஷன் கிடைக்குது வேரியேஷன் அப்படிங்கிறாங்க. ஈச் காம்பினேஷன் would be novel. ஒவ்வொன்றும் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸாகவும் முக்கியமானது அப்படிங்கிறாங்க. சின்ஸ் இட் would involve 2 different individuals. ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்டாக உருவாகக்கூடிய இந்த காம்பினேஷன் வேரியேஷன் அப்படிங்கிற 2 different individual வேணுங்கிறாங்க. த செக்ஸுவல் மோட் ஆஃப் reproduction incorporate such a process of
combining DNA from different individual during the reproduction. Combining DNA from different individuals. What are the two different individuals? Male and female. Two different individuals ல இருந்து two different ஆன வேரியேஷன் ஆன DNA காப்பிங் கிடைக்குது. But this creates a majority அல்லது or major difficult. Major or majority difficult. If each new generation, but this creates a major difficulty. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜரான ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. இப்போ ஈச் நியூ ஜெனரேஷன் இஸ் டு பி த காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ காப்பீஸ் ஃப்ரம் டூ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ். இல்லை முன்னே இருந்த டூ ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இண்டிவிஜுவல்லேருந்து என்ன ஆகுதுன்னா டிஎன்ஏ காம்பினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு காப்பீஸ் கிடைக்குது. தம் ஈச் நியூ ஜெனரேஷன் will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷனில் எந்த அளவுக்கு அந்த வேரியேஷன் அந்த எரர் அப்படிங்கிறது இருந்தோ அது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ட்வைஸாக மாறுது. சரிங்களா? இருக்கக்கூடிய இப்போ நியூவாக கிடைக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் ஜெனரேஷனில் வந்து ட்வைஸாக மாறி இருக்குங்கிறாங்க. திஸ் இஸ் லைக்லி டு மிஸ் அப் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த செல்லுலார் அப்பரேட்டஸ் பை த டிஎன்ஏ. ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணுதுன்னா செல்லுலார் அப்பரேட்டஸில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா செல் ஆர்கனல்ஸையும் மற்ற எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது. ஹவு மெனி வேஸ் கேன் வி திங்க் ஆஃப் ஃபார் சால்விங் திஸ் டிஃபிகல்ட்டி? இந்த டிஃபிகல்ட்டியை நமக்கு எத்தனை வழிகளில் நமக்கு வந்து இந்த இதை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா என்னென்ன வழிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோங்க. வி ஹாவ் சீன் இயர்லியர் தட் அஸ் ஆர்கானிசம் பிகம் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம். ஆரம்பத்தில் இருந்தக்கூடிய ஆர்கானிசம் வந்து மோர் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தது அப்படின்னு இருப்பாங்க. நம்ம செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய எல்லா ஆர்கானிசமே காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் இருக்கும். செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகக்கூடிய எல்லா அனிமல்ஸ்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளர் ஆர்கானிசமாக இருக்கும். த ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூ இன்க்ரீஸ். சரிங்களா? த ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். எதில் அப்படின்னா செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கக்கூடிய ஆர்கானிசத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். பிகாஸ் என்னது ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூ இன்க்ரீசஸ். டிஷ்யூலாம் என்ன ஆகும்? இந்த குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூ என்ன மாறும்? ஆர்கன்ஸ். குரூப் ஆஃப் ஆர்கன் சிஸ்டமாக மாறும். ஸோ நமக்கெல்லாம் ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பியர். சரிங்களா? ஒன் சொல்யூஷன் தட் மெனி மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் ஹாவ் ஃபவுண்ட் ஃபார் த ப்ராப்ளம் மென்ஷன்டு அபவுட் திஸ் டு ஹாவ் ஸ்பெஷல் lineages of cell in a specialized organs in which only half number of chromosome and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே படித்த அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசம் இருக்குதுங்க. அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடி செல்ஸுங்கிறது வந்து ஹாப்ளாய்டாக இருக்குமா டிப்ளாய்டாக இருக்குங்களா? டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் 2n கண்டிஷனில் இருக்கும். ஸோ தட் diploid condition body cells can be divided into two cells. The two cells are haploid in nature or reduction the number of chromosome. இப்போ பாடி செல்ஸில் வந்து 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 46 குரோமோசோம்ஸ் வந்து 2ஆக டிவைட் ஆகி 2 ஜெர்ம் செல்ஸ் அது ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸாக டிவைட் ஆகும். அப்போ ஒவ்வொரு ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 46 குரோமோசோம்ஸ் வந்து 23 ஈவனாக ஹாஃப் நம்பராக மாறிடுங்க. சரிங்களா? ஹாஃப் நம்பர்ஸாக மாறிடுது. அதேமாதிரி டிஎன்ஏவும் அப்படி தான் ஹாஃப் நம்பராக மாறிடுங்க. நான் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் அப்படின்னா பாடி செல்ஸ் இஸ் ஏ நான் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ். இப்போ ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸுங்கிறது கேமீட்ஸ். சரிங்களா? இந்த பாடி செல்ஸ் வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்ளாய்டா டிப்ளாய்டான்னு பார்த்தோம்னா டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கும். ஸோ டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த 2n குரோமோசோம் கண்டிஷனை சிங்கிள் என் ஹாப்ளாய்டு கண்டிஷனாக மாற்றணும். அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா மியாசிஸ் அப்படின்னு பேருங்க பார்ப்பாங்க. தஸ் இஸ் அச்சீவ்டு பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் செல் டிவிஷன் இஸ் கால்டு மியாசிஸ். நோட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ டிப்ளாய்டாக இருக்கக்கூடிய பாடி செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் ஹவு டு ரெடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ எ செல் டிவிஷன். தட் செல் டிவிஷன் இஸ் கால்டு மியாசிஸ். மியாசிஸ் அதர்வைஸ் கால்டு ரெடக்ஷன் டிவிஷன் அப்படின்னு பேர். இந்த மியாசிஸ் ஓன்லி அக்கர்ஸ் இன் த germ cells or reproductive organs only. இப்போ பாடி செல்ஸில் என்ன ஒரு செல் டிவிஷன் நடக்குங்க? மைட்டாசிஸ் அப்படிங்கிற செல் டிவிஷன் பாடி செல்ஸில் நடக்கும்.
மியாசிஸ் அப்படிங்கிறது எதில் நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸில் நடக்கும். மியாசிஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு என்ன டிவிஷன்? ரெடக்ஷன் டிவிஷன். ரெடியூஸ் பண்ணுதுங்க. 46 குரோமோசோமாக எத்தனை நம்பர்ஸாக ரெடியூஸ் பண்ணிச்சு? 23 ரெடியூஸ் பண்ணும். அதனால தான் மியாசிஸ் அதர்வைஸ் கால்டு ரெடக்ஷன் டிவிஷன். Thus when these germ cells from two individuals combine during the sexual reproduction to form a new individuals. ஸோ இப்போ நமக்கு 2 germ cells கிடச்சிது. மேல் பேரண்ட்ஸ்லேருந்து மேல் கேமீட்ஸ் ஹேப்ளாய்டு, ஃபீமேல் பேரண்ட்ஸ்லேருந்து ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஹேப்ளாய்டு. 2 ஹேப்ளாய்டு ஃபியூஸ்டு டுகெதர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா என்னாச்சும்? 1 + 1 2. அப்போ 2n கண்டிஷனாக மாறி போயிருங்க. சரிங்களா? அப்போ அது என்னவா மாறுது? டிப்ளாய்டு கண்டிஷனாக மாறுதுங்க. இப்போ ஹேப்ளாய்டாக இருந்தால் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் ஜெர்ம் செல்ஸு ரெண்டும் ஃபியூஷன் ஆகி என்னவா மாறுது? டிப்ளாய்டு கண்டிஷனாக மாறுது. அப்போ டிப்ளாய்டு சைக்கோட் கிடைக்கும். அப்போ டிப்ளாய்டு சைக்கோட்லேருந்து எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும். எம்ப்ரியோ தான் யங் ஒன்ஸாக மாறுதுங்க. அப்போ யங் ஒன்ஸ் மறுபடியும் என்ன ஆயிடுது? பாடி செல்ஸாக மாறும்போது டபுள் கண்டிஷனாக மாறும். குரோமோசோம்ஸ் வந்து 46 மாறிக்கும். இப்போ பேரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மதர்கிட்டருந்து ஒரு 23 குரோமோசோம்ஸு, ஃபாதர்கிட்டருந்து ஒரு 23 குரோமோசோம். 23 + 23 46. நம்ம உடம்புல இப்போ 46 அப்படிங்கிறது இருக்குங்க. சரிங்களா? இட் ரிசல்ட் இன் ரீஎஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் அண்ட் த டிஎன்ஏ கண்டென்ட் இன் த நியூ ஜெனரேஷன். புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா? இப்போ நியூ ஜெனரேஷனில் வந்து என்ன ஆகுது? ரீஎஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆகுது. எப்படி அப்பா அம்மா உடம்புல வந்து 46 குரோமோசோம்ஸ் இருந்ததோ அதே சேம் கண்டிஷனில் நம்ம உடம்புக்கு 46 வந்துச்சு. 46ல் 23 அம்மாட்டிருந்து 23 அப்பாட்டிருந்து வந்து 46 ரீஎஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ த சைக்கோட் இஸ் டு க்ரோ அண்ட் டெவலப் இன் டு எ ஆர்கானிசம் விச் ஹேஸ் ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ அண்ட் ஆர்கன்ஸ். நமக்கு நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூவும் ஆர்கன்ஸாக மாறும். Then it has to have sufficient storage of energy for doing this. ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த ஆர்கன்ஸு டிஷ்யூவாக மாறுவதற்கு சஃபிஷியண்ட்டான என்ன வச்சுருக்கோம்? எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டூரிங் திஸ். இன் வெரி சிம்பிள் ஆர்கானிசம்ஸ் இட் இஸ் சீன் தட் த 2 germ cells ஆர் நாட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் அனதர். நம்ம இந்த சிம்பிள் ஆர்கானிசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த அமீபா, பேரமேசியம், யூக்ளினா, இந்த மாதிரியான பாக்டீரியா வைரஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 germ செல்ஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நாட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர். ரெண்டும் என்ன ஆகாது அப்படின்னா வேறுபட்டு காணப்படாது. ஒன்றுக்கு ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாகலாம் இருக்காது. த germ cells ஆல்சோ தே மே பி என்ன இருக்குன்னா ஆர் மே ஈவன் பி சிமிலர். அது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம். மேபி எப்படி இருக்கலாம்? சிமிலராக இருக்கலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. பட் ஆஸ் த பாடி டிசைன்ஸ், சரிங்களா, நமக்கு அந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்லும் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் ரெண்டும் பார்த்தோம்னா மோரலெஸ் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காதுங்கிறாங்க. பட் அஸ் த பாடி டிசைன் பிகம் ஏ மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். ஆனால் அதிலிருந்து கிடைச்ச உடல்கள் பாடி வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குது? நமக்கு பாடி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. த ஜெர்ம் செல்ஸ் ஆல்சோ ஸ்பெஷலைஸ்டு. ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜெர்ம் செல்ஸ் எப்போ இருக்குதுன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்குதுங்கிறாங்க. சிமிலராக இருக்குது. ஆனால் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பாடி வந்து எப்போ இருக்குது அப்படின்னா மோர் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. One germ cell is a larger and contain the food stores, while the other is a smaller and likely to be a motile அப்படின்னு இருக்காங்க. சரிங்களா? ஒன்று வந்து என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்கு வந்து ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணிக்கக்கூடியது. அது வந்து என்னவாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜாக இருக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க. இந்த அனதர் ஒன் இஸ் வந்து ஸ்மாலராக இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க. அது வந்து என்ன அப்படின்னா மொட்டைல் ஆகும். மொட்டைலாக இருக்கிறது என்னென்னா ஸ்போம் செல்ஸ். ஸோ ஸ்போமும் ஓமும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஸ்சிமிலராக இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்கிறாங்க. ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு எக்கோ ஸ்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக் ஆர் ஓவம். ஸ்போம் வந்து என்னென்னா மொட்டைல், எக் இஸ் ஏ நான் மொட்டைல் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுங்க. கன்வென்ஷனலி இந்த மொட்டைல் ஜெர்ம் செல் இஸ் கால்டு மேல் கேமிட்ஸ். சரிங்களா? மொட்டைல் ஜெர்ம் செல்ஸுங்கிறது மேல் கேமிட்ஸ். மேல்ஸ்லேருந்து என்ன கிடைக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போம், அதாவது ஸ்போம் கிடைக்கும். அண்ட் த ஜெர்ம் செல்ஸ் கண்டெய்னிங் த ஸ்டோர்டு ஃபுட் இஸ் கால்டு ஃபீமேல் கேமிட்ஸ். நோட் பண்ணிச்சிங்க. சரிங்களா? ஃபீமேல்லேருந்து ஓவம் கிடைக்கும். ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய நான் மொட்டைல் செல்ஸ். ஓவம் இஸ் ஏ நான் மொட்டைல் கேமிட்ஸ். We shall see in the next few sections how the needed to create these 2 different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs, and in some cases differences in the bodies of the male and female organisms. Next class நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 different gametes எப்படி நமக்கு கிடைக்குது, கிவ் ரைஸ் ஆகுது, அது மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய
அந்த மேல் இண்டிவிஜுவலும் ஃபீமேல் இண்டிவிஜுவல் மேல் ஆர்கானிசம் ஃபீமேல் ஆர்கானிசம் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.